ಹೆಲೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. Now to continue with that, we have here the second method with the minimum rent account. In the previous video, ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಮೆಥಡ್ ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಾವು ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ I will be explaining the preparation of ledger accounts. Ledger accounts ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. So to understand that, the problem that I have taken it is from the question paper 2011, question number 5. The same question is there in 2009 question paper from Mangalore University and BCom question paper. From the following information, prepare minimum rent account and short workings account. We have information about year, okay, that is 3 years information, and then what we have in the second column ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರಾಯಲ್ಟಿಯೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಟನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಸುಲಭ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ 1 lakh with a right to recoup the short working in the subsequent year. ಅಂದರೆ ಆ ನಂತರದ 1 ವರ್ಷ, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ನಂತರದ 1 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ರೈಟ್? We had discussed it in the previous video. Now this is the case of subsequent following year. ಅಂದರೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಅದರ ನಂತರದ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. So continuously, you have got the chance to recover it. So this is a floating right. Okay, now let us see how the account has to be prepared. Now before doing that, you know that you need to get some information. Information for short working each year. Andre prati varshada ಎಷ್ಟು short working untu, how much is to be paid, what is the amount recovered, and to get all that information, yes, we have to prepare one table. And here we have this table. Okay, so this table will help you to calculate all those essential things that you need. ಬೇಕಿದ್ದಂತಹ ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2014. ಸಿ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ I have it in the 2 columns here. Now, the next column you have to think and write it. What about actual short working? Do we have? Yes. When we will have the short working? When the actual royalty is less. So 2014. ಒಂದೊಂದೇ ವರ್ಷ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ. 2014 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ actual royalty ಕಡಿಮೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. How much? 20,000 short fall untu, short working untu. So that is taken as actual short working. Okay. Now, so you know that in the 2014 there is a short working. Another recovery sadhya unta? See, when there is a short working, you cannot recover anything. Only when there is a surplus, you can recover. Okay. So that has to be very clear to you. Next is irrecoverable. ಈಗ irrecoverable ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 1 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. So you do not have to write anything in these 2 columns. And what about amount payable? See, this is the situation wherein your actual royalty is less. Actual royalty kadime iruvantaha situation. Eshtu hana kodbeku? Minimum amount has to be paid. So that is 1 lakh. So my answer is, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ. 20,000 is the actual short working and the amount payable is. Now in 2015, okay, the situation is same. We have short working. ಮೇಲೆ short working unto 5,000. So actual short working is 5,000. Can anything be recovered? ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ರಿಕವರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ರಿಕವರಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ನೋಡಿ,
ಈ 20,000 ವಾಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 2014 ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ರಿಕವರಿಗೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ 1 year, ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ 1 year ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ 1 year ಟೈಮ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ 20,000 ನೋಡಿ ಇನ್ನು ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್. So we have this answer in the short working column. ಈ 20,000 irrecoverable ಆಗ್ತದೆ. What is the amount to be paid? It is 10,000. It is 1 lakh actually, 1 lakh. So we have 1 lakh amount to be paid. Now what about third year, 2016 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಸೊ what do we have? Do we have surplus or short working? ಎರಡೂ ಇಲ್ಲ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್? ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಲೈಕ್ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಕವರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್. ಸಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಹಿಯರ್. ಈ 5,000 ಏನು ಇನ್ಕರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. 2016ಗೆ ಅದು ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ 2016 ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ 5,000 ನೋ, ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್. ಇದು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಬಿ ಪೇಯ್ಡ್? ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1 lakh. So this is the solution. Now next, using this information, we have to prepare the ledger accounts. First, this is with the minimum rent account ಆದ ಕಾರಣ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು, ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಂತರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ದೆನ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. First entry, it is on the debit side because there is a short working. Minimum rent account open ಆಗ್ತದೆ first year. So we have this entry to landlords account. Okay, that is minimum rent account to landlords account. Second entry ನೋಡಿ, it is royalty account debtor, short working account debtor to minimum rent account. ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದು ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಾನು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ. So the total is we have 1 lakh. Now next year also there is short working. So ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಸಿ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ and then it is closed. So we do not have any balance. Next year also you have short working. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಅದು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2015 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31st. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಕೌಂಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್: ಆಕ್ಚುಯಲ್, ರಿಕವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿಗೆ 1 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹೌ ಟು ಡೂ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Now understand that in the first 2 years we have 20,000 and 5,000 short working, and it is considered as irrecoverable. In 2015
20,000 ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 2016 5,000 ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೌ the journal entries. In my previous video I had explained the journal entries. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸೊ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, 2 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಅದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ, ರಾಯಲ್ಟೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 80,000, 2 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, 2 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, 2 ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಂಟು. ಸೊ only this entry, not the full entry, okay, only this entry will have to be posted to the short workings account. So where we have to make the entry, ಈ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಟ್ರಿ? ಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ಎಂಟ್ರಿ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. So this is the entry, okay, and then at the end of the year ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಅಮೌಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಡೌನ್, ದೆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಸ್ 20,000, okay, balance carried forward is 20,000. Next year again you have short working. First ಈ opening balance ಇರ್ತದೆ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 2015 ಮೊದಲಿಗೆ. So we have this opening balance which is 20,000, and then once again second year also we have short working of 5,000. ನಿಮ್ ಟೇಬಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, there is a short working of 5,000. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತದೆ, 5,000 is a short working. Now we will see what is there in the table and then we will make the entries. So in the second year 5,000 is the short working and irrecoverable amount is 20,000. So this amount, no, it is treated as loss. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಇನ್ನು ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇರ್ರಿಕವರೇಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, so when we do that 20,000 is transferred to profit and loss account. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ ಅಮೌಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 25,000 and the balance in this account is 5,000. ಈ 5,000 ಯಾವುದಂದ್ರೆ 2015 ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕರ್ ಆದಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. So opening balance will be 5,000. Opening balance is 5,000. Now at the end of the third year ಈ 5,000ಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮುಗೀತದೆ. ಸೊ this also will become irrecoverable. Okay, ಆ ವರ್ಷ ರಿಕವರಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ 2015 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ this amount is irrecoverable. So it has to be transferred to, yes, profit and loss account. So 5,000 is transferred to profit and loss account and the total is also 5,000. So ನೋಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ and that is treated as an asset. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ರಿಕವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು it is treated as an asset and it will be shown in the balance sheet. ಎಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯೋರ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್.